हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन रे आमे जुलाई मास पूर्वर कौन कौन सब परिया लगे पारिबा, फूल गछ हो परिया हो आम बगीचा रे कौन सब लगे पारिबा से विषय रे वीडियोटी करछि। जदि भल लागिवो ताले प्रथम रु शेष जाय देखंतु, देखिले किछि ना किछि शिखिया को मिलिबो। आपण माने भी एमती किचन गार्डन टे करके आम परिवार को सुस्थ रखा सहित परिवार को परिवेश को भी सफा सुतरा रखिपर। आम मैंने ये वर्षा दिन में जुलाई मास पूर्वर आम जदि एत सब पनीपरिया गछ गुड़िक लगेदेवा ताहले बगीचारू आम ढेर सारा पनीपरिया पाइबा। यहाँ है जुलाई मास पूर्वर आपड़ हलदी लगे दिंतु। एबे हलदी लगेवाई सबुठ बेस्ट समय। जदि बगीचा रे हलदी 7-8टा डाल लगे देथिबे ताहले आपण 7-8 किलो हलदी पाइबे। हलदी गछ लगेवाई टिके माटी की टिके फपसिया दरकार। एठी रहिला हमर देसी आलू जदि लगेवाक चाहथिबे ताहले जुलाई मास पूर्वर आपण देसी आलू लगे दिंतु। देसी आलू जोठी लगेबे से माटी को पूरा फपसिया करके खोली देबे। जदि पत्र खत थिबो ताहले गोटे गोटे गातरे अति कम रे 2 ରୁ 3 किलो खंडे पत्र खत पकेदेबे। पत्र खत देकी जदि आम देसी आलू गछ लगेबा ताले गछ माटी बहुत फपसिया थाए ना। देसी आलू आपण ढेर सारा पाई परिबे, किंतु आगुरु माटी प्रस्तुत करके रखिथिबे। रखिकी तार भल चारा आनिकी लगेबे। भल चारा आनिकी लगेले आपण प्रायतः गोटे गोटे देसी आलू 10 ରୁ 12 किलो लेखाएं होता। तेणु सब बेले भल चारा आनिकी भल देसी आलू चारा आनिकी यदि आम लगेबा ताहले आम बगीचा रे ढेर सारा देसी आलू आम वर्ष जाक पाई परिबा। आउ सारू पालुओ आंबकसी अदा हलदी ए सब पई एटा होती बेस्ट समय। एबे लगे दिंतु। लगे देले ठीक नवेम्बर डिसेम्बर बेलू आपण ए सब खोलिकी आम वर्ष जाक पाई आम साइज की रखि परिबा। वर्ष जाक पाई साइज की रखिया जिनस होची हलदी, पालुओ, आंबकसी अदा, सारू, देसी आलू एगुड़िक सब एबे लगे दिंतु। वर्ष सारा आम आम घर ये सब आम पनीपरिया परिया गुड़िक पाइपर। आ गोटे है गेंडु गछ। गेंडु गछ एबे निहाती लगातु, कारण वर्षा दिने बहुत पोक लगी था गचरे। विभिन्न प्रकार पोक अटैक करथांती कि तापाई होची गेंडु गछ होची सबुठ बेस्ट। जेकोसी पोक आग गेंडु गछरे लगिबो तापर जाइकी हमर बैगण हो, भेंडी हो, कंचा लंका हो से लगे। तेणु जदि गेंडु गछ लगे देथिबे ताहले हमर सीजन आछि भाद्रव मासरू हमर पूरा पूजा स्टार्ट हो जाउची। हमर शीतल को फूल ढेर फुटुथिबो बगीचा रे ना। हमर पनीपरिया गछ भी बहुत सेफ रहइबो। तेणु गेंडु गछ लगाइବାକୁ हेले आमे चारा प्रस्तुत करिवे। ए डाल काटिके चारा प्रस्तुत करके भी लगे पारिबे। आ गोटे फसल होची हमर वर्तमान धनिया और पालंग जदि आपण चाहिए एबे लगे पारिबे। पोई भी लगे पारिबे, किंतु जहाँ भी गछ लगेबे धनिया हो, पालंग हो, पोई हो ताको टिके माटी हुड़ा करके लगेबे। प्राय हुड़ा करिवे पानी निष्कासन जिंदे हे पारथुबो। पानी निष्कासन रो सुविधा करके आपण जदि पोई पोई, धनिया आउ पालंग लगे पारिबे ताहले से बहुत भल हम गछ पाई। आमे वर्षा दिन भी आमे बगीचारू धनिया, पालंग, पोई आउ खड़ा शाग ए सब किछि आमे पाई परिबा। तेणु जहाँ भी गछ लगेबे माटी प्रस्तुत करके 50% खत देकरी गछ लगेबे। कारण आमे वर्षा दिन बारंबार सारा देई हबेनी। तेणु आमे गोटे थर जदि मूल सार हिसाब रे सफिशिएंट सारा देइथिबा ताहले वर्षा दिने अन्य किछि सार दरकार हबनी। आउ वर्षा दिने जदि आपण सजना गछ लगेबाक चाहथिबे ताहले निश्चित सजना गछ लगांतु। एई जून जुलाई होची सजना गछ लगेबा पई सबुठ भल समय। कारण एबे जदि सजना डाल लगे देथिबे ताहले से अल्प माने पानी देबाक पड़िबनी, से गछ बंची जिवो। किंतु जोठी लगेबे ढीप जगह करके लगेबे। सजना गछ पानी संभाली पारेनी, गछ चेर पचि जाए। तेणु ढीप जगार लगेबे। आउ है लता जातीय गछ। लता जातीय गछरे हमर भेंडी, जो जह्नी, काकुड़ी, कलरा एगुड़िक सब
ଏବେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ଆମେ ଏଇ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବଗିଚାରୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ପୁରୁଣା ଗଛ ଥିବ ତାକୁ ହୁଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଡ଼ା କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ମାଟି ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ, ପାଣି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବନି। ଯଦି ନୂଆ କିରି ଲଗାଉଥିବେ ତାକୁ ବି ହୁଡ଼ା କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଏବେ ଲଗାଇବେ ପୁରା ହୁଡ଼ା କରିକି ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ପାଣି ମୂଳରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବ, ନା ଫୁଲ କଷି ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଲଗାଇବେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଥିଲେ ତା ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କିରି ଲଗାଉଥିବେ ତାହେଲେ ହୁଡ଼ା କରିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ନା ରଞ୍ଜା କରିକି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗଛ ରଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼ିକି ଭଲ ଫଳିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଏଇ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଯାହା ବି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆପଣ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଗୋବର ଖତ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଖତ ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାରମ୍ବାର ଖତ ଦେଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରେ ଜଉ ପୋକ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଜଉ ପୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଦହିର ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦହି କିମ୍ବା ଲିମ୍ବ ରସୁଣ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର, ତା'ର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଜଉ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଏମିତି ଢେର ସାରା ପୋଇ, ଶାଗ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କହିଲା ପରି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା, ଯଦି ଟିକିଏ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ଗଛ ଲଗାଇଥିବା। ପାଣି ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ଜମିବନି। ଆଉ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ 50 ଛାଡ଼ିକି 80% ଖତ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ, କାରଣ ଗଛ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାର ଦେଇ ହୋଇନଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆମେ ଯେକୌଣସିର ପରିବା ଚୋପାର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ହେଉ, କଦଳୀ ଚୋପାର ହେଉ, ଯେଉଁ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାକୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ସେ ଗଛରେ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବେନି, ଆମେ ଗଛରୁ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ଯାକ ଆମକୁ ହାଟକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଇକରି ପରିବା ତୋଳିକି ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସଫାସୁତରା ରହିବା ସହିତ ଆମ ମନ ଭଲ ରହିବ, ନା ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ କେମିତି ଲଗା ହୁଏ, କେମିତି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କେମିତି ଲଗାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକିରି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ନା ଏମିତି ପୁରା ଝୁଡ଼ି ଫୁଲ୍ କରିକି ଆମେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗଛ, ତେଣୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ପୁରା ଛାଡ଼ିକିରି ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଛାଡ଼ିକିରି ଗଛ ଲଗାଇବା, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହୋଇକି ବଢ଼ିଥାଏ, ନା ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଶାଖା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛକୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପୋତିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଟି ଦେଇକି କିଛି ଖତ ସାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କି ଗୋବର ଖତ କି ଜିଆ ଖତ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ପାରିବେ ଦେଇକି ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ଗଛ ମୂଳକୁ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ତା ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଗଛ ପୁଣି ଡାଳ କଅଁଳିକି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଗଛରେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ନ ଉପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ତା'ର କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ଟିକେ ସାର ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ବାଇଗଣ ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗିଚାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଲଙ୍କା ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବା ତ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ମସଲାରେ ଚଳେ, ପରିବାରେ ଚଳେ, ସବୁଥିରେ ଦରକାର। ଲଙ୍କା ରାଗ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ ଲଙ୍କା ବିନା ଅଧୁରା। ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବା ହୋଟେଲ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ହେଉ, ଦେଖିବେ ଲଙ୍କା ଯଦି ତରକାରୀ ଟିକେ କମିଛି ତାହେଲେ ତାର ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଗଲା।
ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ଯଦି ବୋଲେ ଆପଣ ତା ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ସିଆର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକିଏ ବି ପାଣି ରହିବନି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଲଙ୍କା ଗଛ ସିଆର ଏମିତି କରିଥିବେ ସେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୁଏ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଇବେ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥାଏ, ନା ଝାଙ୍କାଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡିକି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଭେଣ୍ଡି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇଲେ ସେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ, ନା ଝାଙ୍କାଳିଆ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଭେଣ୍ଡିର ଭଲ କିସମ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ଗଛକୁ ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ନା ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ବି 3ରୁ 4 ମାସ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନା ଭେଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ରୋଗୀଠୁ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନିହାତି ଆପଣ ବଗିଚାରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ ମୁଁ କହିଛି ହାଟକୁ ଯିବାନି, ବଗିଚାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ହାଟକୁ ନ ଯାଇକି ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ଆମେ ତୋଳିକି ନେବା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ସବୁବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ପୋକ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ପୋକ ଥାଏ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପୋକକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଫଳ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା। ପ୍ରାୟ ଲିମ୍ବ ତେଲ 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ସେ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍କୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଚୋପାର ଯଦି ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରେ। ଆମେ ଏଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଚୋପାର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ଯଦି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ସଜନା ପତ୍ରରେ ଯଦି ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସଜନା ପତ୍ର ପିଆଜ ରସୁଣ ଚୋପାର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ପୋକ ଲାଗିବେନି, ନା ଗଛରୁ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ବଗିଚାରେ ଲଗେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ନା ଏ ଯେଉଁ ବାହାର ବଜାର ଦରରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବଜାରରେ ସବୁ ପରିବା ମହରଗ ଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ଆମେ ପାଇପାରୁଥିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି 2ଟା ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ 3ରୁ 4 ମାସ ଆପଣ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ତୋଳି ଖାଇବାକୁ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲଗାଇବେ। ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଗଛ ଲଗାଇକିରି କରିବା, ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଗଛ ଛାଡ଼ିକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରଖିବା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରଞ୍ଜା ଦେବା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରଞ୍ଜା ଯଦି ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚାରେ ମାଡ଼ିକି ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ହେବ। ଆମେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମକୁ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପାଇଁ ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛେ ସେଇ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି କଲରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଗିଚାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। କଲରା ପାଟିକି ସିନା ପିତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନା ବର୍ଷା ଦିନେ କଲରା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଲରାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେ କଲରା ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲରାରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ, ନା କଲରାଟି ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କଲରାରେ ସେଇ ପୋକକୁ ଆମେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ କରିଥିବା, କମଳାର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ କରିଥିବା, କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା, ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଦି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆମେ କଲରା ବି ଆମ ବଗିଚାରୁ ତୋଳିକି ଖାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ହାଟ ଉପରେ କି କୌଣସି ବଜାର ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର କାକୁଡ଼ି ବି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଖରା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କାକୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ କାକୁଡ଼ି ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କାକୁଡ଼ି ଏକରେ ପିତା ଲାଗେନି, ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପାଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଗିଚାରେ ନିଶ୍ଚିତ କାକୁଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ। କାକୁଡ଼ିରେ ବି ସେଇ ପୋକ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ପୋକ ମାରିଦିଏ।
ତେଣୁ କାକୁଡ଼ିରେ ପୋକ ଯେମିତି ନ ମାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବେ। ସେଇ ରସୁଣ ପିଆଜ ରସୁଣର ଚୋପା ତାକୁ ଯଦି ରଖିଥିବେ ବାଇଗଣ କରିକି, କମଳା ଚୋପା ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ତା'ର ବାଇଗଣ ଯଦି କରିକି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଲିମ୍ବ ତେଲ କି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବାଇଗଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପିତା ଲାଗିଥାଏ ଟିକେ। ତେଣୁ ସେକୁ ଲିମ୍ବ ତେଲ କେବଳ ଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଫଳ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିତା ଟିକେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ବଗିଚାରେ କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କଲରା ବାଇଗଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏସବୁ କିଛି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପରିବା ଲଗେଇକି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ର ପନିପରିବା ଯୋଗାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ମୋର ଆଜି ଟପିକ୍ରେ ଥିଲା କେମିତି ଆମେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ପାଳୁଅ ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ହଳଦୀ ଆଉ ଏସବୁ ସବୁ ମୂଳ ସାର ମୂଳ ମାନେ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ, ମାଟି ଭିତରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସେଇ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଆମେ କିଛି ବଗିଚାରୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାସ ଡାଳରୁ ଗଛ କରିବା ପାଇଁ। ଡାଳରୁ କିପରି ଗଛ କରିବା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଫୁଲ ଡାଳରୁ ଗଛ କରିକି ଲଗାଇ ପାରିବା।